آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ضلع جالنہ کے شاہ گڑھ میں کم سن بچہ ہوا پاگل کتے کے قہر کا شکار، 12 سالہ لڑکے کی حالت تشویشناک، ساکنان پر خوف طاری توجہ کا مطالبہ۔ 36 میٹر کی کئی سڑکیں اب صرف 18 میٹر تک ہو گئی ہیں محدود۔ ای پی میں حکومتی فیصلے سے میونسپل انتظامیہ کی سفارشات نظر انداز۔ بعض مقامات پر زمین حاصل کرنے کے باوجود سڑکوں کی چوڑائی کر دی گئی آدھی۔ ای پی معاملے میں متعلقہ محکمے کی کارکردگی پر اٹھنے لگے سوال۔ سیاحتی مقامات کے تحفظ اور ان کی تزئین کاری کے لیے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ٹھوس اقدامات، مگر گھاٹی دواخانے کے احاطے میں موجود اس شہر کے معمار ملک عنبر کی مزار کی حالت زار۔ علماء بورڈ کے متولی ونگ نے انتظامیہ سے کی ملاقات اور کیا توجہ کا مطالبہ، میمورنڈم پیش۔ اور ہیلمٹ سختی کی مہم کا پولیس ملازمین سے کیا گیا آغاز۔ پولیس کمشنر کی ہدایت پر 2 ویلر چلاتے وقت ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے پولیس ملازمین کے خلاف کی گئی کارروائی۔ 26 پولیس اہلکاروں پر ٹریفک پولیس نے عائد کیا جرمانہ۔ شاہ گڑھ میں ایک پاگل کتے نے 12 سالہ کمسن لڑکے کو بری طریقے سے بھنبوڑ کر زخمی کر دیا۔ یہ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد مقامی ساکنان پر خوف طاری ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے فوری طور پر توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق ضلع جالنہ کے شاہ گڑھ علاقے میں گزشتہ شام 12 سالہ علی باغوان سڑک سے گزر رہا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک آوارہ کتے نے اس پر حملہ کر دیا۔ کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی کتے نے بچے کے چہرے پر کاٹ لیا اور اسے شدید طور پر زخمی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ حملے میں زخمی علی کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال داخل کروایا گیا، جس کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث مزید علاج کے لیے اسے اورنگ آباد منتقل کیے جانے کی اطلاع ہے۔ دریں اثنا واقعے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد شاہ گڑھ علاقے میں آوارہ کتوں کا مسئلہ ایک بار پھر موضوع بحث بن گیا ہے۔ سڑک سے گزرنے والے شہریان بالخصوص بچوں کی سلامتی پر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ شہریان نے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ اور پاگل کتوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، خصوصاً اسکول جانے والے بچوں اور کم عمر بچوں کے سڑکوں پر آنے جانے کے دوران ایسے کتوں کے حملے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس لیے شہریان نے توقع ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لے اور آوارہ کتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد و MLC امباداس دانوے نے تعمیرات عامہ محکمے کے انجینئر سے ملاقات کی اور منظورہ و التوا میں پڑے کاموں سے متعلق جائزہ لینے کے بعد انہیں ضروری ہدایات دیں۔ واضح رہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی بڑھتی مقبولیت اور ملک میں نوجوانوں کے جانب سے شروع کیے گئے انقلاب کے بعد سے شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر لیڈر امباداس دانوے متحرک دکھائی دینے لگے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اچانک میونسپل کارپوریشن کا دورہ کیا اور میئر و میونسپل کمشنر اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی۔ اب انہوں نے اپنا رخ تعمیرات عامہ محکمے کی جانب موڑ دیا اور اس محکمے کے تحت منظور شدہ اور زیر التوا ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے متعلقہ انجینئرز اور افسران کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر 03-5054، 04-5054 اور 3054 بجٹ ہیڈز کے تحت منظور شدہ کاموں کی موجودہ صورتحال، کاموں کی پیش رفت، دستیاب اور درکار فنڈ سمیت مختلف زیر التوا امور کی معلومات حاصل کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ضلعی منصوبہ بندی کمیٹی کے تحت منظور شدہ ترقیاتی کاموں اور فنڈز کی تقسیم کے بارے میں بھی دانوے نے جائزہ لیا۔ تعمیرات عامہ محکمے کی سرکاری عمارتوں، منظور شدہ ترقیاتی کاموں، فنڈز اور زیر التوا بلوں پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ امباداس دانوے نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ منظور شدہ کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور جن کاموں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ترجیحی بنیاد پر رفتار دی جائے تاکہ ان ترقیاتی کاموں کا براہ راست فائدہ شہریان کو حاصل ہو سکے۔
ضلع جالنا کے ویرے گاؤں گرام پنچایت کی مبینہ بدعنوانی سے متعلق ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں کنویں اور ہاؤسنگ اسکیم کے لیے انتظامیہ اور افسران کو پیسے دینے والے دیہی عوام نے براہ راست انتظامیہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق تعلقہ جالنا کے ویرے گاؤں کی گرام پنچایت کی مبینہ بدعنوان انتظامیہ کا ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں کنویں اور مکانات کی اسکیم کے لیے رشوت کے طور پر رقم دینے والے گاؤں کے لوگوں نے گرام سیوک، سرپنچ کے شوہر اور گرام روزگار سیوک سے براہ راست جواب طلب کیا۔ فی الحال یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور گرام روزگار سیوک کے ذریعے لاکھوں روپئے کی مبینہ وصولی کیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ आता फायनल बिल मंजूर झालं, त्याचे बी आम्ही 9,000 रुपये दिलेले आहेत। घेतले का आहे पैसे मंजूर पैसे लागतात ना, किती लागते हे रेकॉर्डिंग करायचं गावात 30-35 घेतले आम्ही 20 घेतले, काय असतं 35 बाहेर जाऊन घेतले आम्ही 20 घेतले, लागते घेतले रेकॉर्डिंग कर सर पैसे सगळे दिलेले आहेत, पण 2 वर्षापासून अजून पैसे परत नाही। नाही मंजूर करायला 30 के म्हणजे बाहेर गावात 35 लागते, इथे 20 घेतले। काय शासकीय नियम तसं करता येत नाही, काय म्हणते तुमच्या देखत बाहेर गावाला 35 घेतले आम्ही 20 घेतले म्हणते ते काय करणार तुम्ही याच्यात तुमच्या देखत तुम्हाला काय समजेल समजस काय विषय हा मग तुम्ही कसं काय पैसे घेतले म्हणजे मग तेच बोलायला पाहिजे त्याचे पोस्टर काढा सगळं झालं। अरे मला ते नाही म्हणायचं, हे जाऊ द्या मास्टरचं, तुम्हाला अधिकार आहे एखादी मंजूर करून आणायची। समजा बाहेर गावाच्या लोकांनी 35 घेतले, तुम्ही 20 घेतले का नाही? तुम्ही स्वतः मंजूर करून घ्या ना, तेवढं नका सरपंच तेवढं काम तुम्ही कोण तुमचं काम तुम्ही मंजूर करून घ्या। अरे वा तुम्ही काय सर साहेब घेऊन नंबर पडता घे साहेब घेऊन नंबर तुम्हाला हे बोललं पडतं का सर आमच्याकडून करायचं असलं सरपंचाकडून माझ्याकडून तो 20,000 रुपये द्यावा लागेल म्हणते ते बाहेर गावाच्या 35,000 रुपये घेतले म्हणते ते तुमचं देखत। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम की क़यादत में एक वफ़द ने आज मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि क़दीम शहर के बिगड़े हुए ड्रेनेज के इंतज़ामात फ़ौरी तौर पर दुरुस्त किए जाएँ। बसूरत दीगर नाकारा ड्रेनेज लाइन के सबब फैली गंदगी उठाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर फेंक दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम की क़यादत में पार्टी वर्कर्स के एक वफ़द ने आज म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, मेयर और अपोजिशन लीडर से मुलाकात की और उनसे शिकायत की कि क़दीम शहर के बेशतर इलाक़ों में ड्रेनेज के मसाइल संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। पुरानी ड्रेनेज लाइन चौकअप हो जाने के सबब जगह जगह ड्रेनेज का गलीज़ पानी उबलने लगा है, जिससे शहरियान की सेहत को ख़तरा लाहक है। लेकिन बार बार शिकायत करने और इस जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद मुतल्लिक़ा वार्ड इंजीनियर्स और स्टाफ इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। इस ज़िमन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल इंतज़ामिया को मेमोरेंडम भी पेश किए गए और इंतबाह दिया गया कि अगर आइंदा 2 दिनों में ये मसाइल हल न हुए तो आज़ाद चौक इलाके में मौजूद बच्चों के मारूफ दवाखाने के अंडरग्राउंड में जमाशुदा ड्रेनेज की गिलाजत लाकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर डाल दी जाएगी। आज हमारे प्रभाग नंबर 13 रोशन गेट से लेके कैसर कॉलोनी, बाईजीपुरा, ये पूरे साइड के अंदर जो ड्रेनेज का पानी का पाइप पूरे गंदगी जो फैली हुई है, मतलब एक बोला जाए तो पूरे ग्रीन बेल्ट में कहीं भी महानगर पालिका का ना कोई ध्यान है, ना कोई नगर सेवक का ध्यान है। जैसा आप देख रहे हैं कि मासूम हॉस्पिटल है, वहाँ मासूम हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 1.5 महीने से उनके अंडरग्राउंड के अंदर ड्रेनेज का पानी जम रहा। हमने प्रभाग नंबर 3 जोन नंबर 3 के ऑफिसर खोदकर को बात करे, उसको वारंवार फ़ोन किए, 2-3 4 दिन 2-3 4 यही आश्वासन दे रहे कि ये जो महानगर पालिका के जितने भी ऑफिसर है ये सब के सब मोटी चमड़ी के लोग हैं। ये ना कोई नगर सेवक की सुनते नहीं कुछ करते, इनको सिर्फ लोकशाही मार्ग से काम करना है। अगर से हमने यहाँ पे उपायुक्त मैडम को निवेदन दिए और बोले कि अगर से ये 2 दिन में अगर से काम नहीं हुआ तो हमको लोकशाही से जो भी करना है महानगर पालिका के सामने हम वो लाके जो भी गंदगी मासूम हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में है
वो यहाँ ला के फेंकने का काम है, क्योंकि पहले इंटीमेशन हम दे दे रहे आपको, अगर से नहीं करेंगे तो महानगर पालिका के गेट के सामने वहाँ की गंदगी पड़े रहेगी। ईपी में रियासती हुकूमत ने म्युनिसिपल इंतज़ामिया की सिफारिशात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए 36 मीटर चौड़ाई वाली कई सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर तक कर दी है, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। शहर के तरक्याती मंसूबे में सड़कों की चौड़ाई, मुस्तकबिल की ट्रैफिक, बढ़ती हुई आबादी और शहरी तौसी को सामने रखते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने हुकूमत को अपनी सिफारिशात भेजी थीं। इन सिफारिशात में 36 मीटर चौड़ी सड़कों को बरकरार रखने पर जोर दिया गया था। ताहम ईपी में हुकूमत की जानिब से बाद सड़कों की चौड़ाई 36 मीटर से घटाकर 18 मीटर करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि जब मुस्तकबिल की ज़रूरत को देखते हुए ज़मीन हासिल की गई थी तो अब सड़क की चौड़ाई कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। मज़ीद ये कि बाज़ मकामात पर सड़क के लिए हासिल की गई ज़मीन के एक हिस्से पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बस डिपो बेस कायम करने की तैयारी की भी बात सामने आई है। कुछ इलाकों में मुजव्वज़ा सड़कों के लिए शहरियान की निजी ज़मीनें बाकायदा हुसूल अराज़ी के ज़रिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। इस अमल पर सरकारी ख़जाने से भारी रकम खर्च हुई। ये ज़मीन इस तसव्वुर के तहत हासिल की गई थी कि मुस्तकबिल में 36 मीटर चौड़ी सड़क तामीर की जाएगी। अब अगर यही सड़क 18 मीटर तक महदूद कर दी जाती है तो हासिल की गई इजाफी ज़मीन का क्या होगा, इस ज़मीन के हुसूल पर खर्च होने वाली रकम का क्या होगा और शहरियान से हासिल की गई ज़मीन के इस्तेमाल का मुस्तकबिल क्या है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मुताल्लिक़ा हुक्काम को देना होगा। शहर में गाड़ियों की तादाद मुसलसिल बढ़ रही है, नई रिहायशी बस्तियाँ तेज़ी से फैल रही हैं और तिजारती इलाक़ों में भीड़ में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ऐसे हालात में मुस्तकबिल की ट्रैफिक को देखते हुए सड़कों को वसी करने की ज़रूरत है, न कि उनकी चौड़ाई निस्फ करने की। आज की ज़रूरियात की बजाय अगली 2 दहाइयों की शहरी ज़रूरियात को सामने रखकर मनसूबाबंदी की जानी चाहिए। अगर आज सड़कें 18 मीटर तक महदूद कर दी गई हैं और मुस्तकबिल में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा तो दोबारा सड़क चौड़ी करने के लिए ज़मीन हासिल करना न सिर्फ इंतहाई महंगा होगा बल्कि अमली तौर पर भी दुश्वार गुजार साबित होगा। दरियासना ये भी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि बाज़ मकामात पर निजी इमलाक को मुतासिर होने से बचाने या मखसूस इमलाक के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सड़कों की चौड़ाई में तब्दीली की गई हो सकती है। ताहम इस सिलसिले में अभी तक कोई सरकारी वज़ाहत सामने नहीं आई है। ये सवाल इसलिए भी अहम बन जाता है कि बाज़ मकामात पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले ही सड़क के लिए ज़मीन हासिल कर चुका है। इसके बावजूद वहाँ मुजव्वज़ा सड़क की चौड़ाई 36 मीटर से कम करके 18 मीटर कर दी गई है। लिहाजा इस तब्दीली के असल असबाब आवाम के सामने लाने और मुकम्मल वजाहत करने का मतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। शहर में सरपरस्त वज़ीर के अलावा एक और बाअसर वज़ीर की मौजूदगी के बावजूद शहर के मुस्तकबिल के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से की गई सिफारिशात को बरकरार रखने में कामयाबी न मिलने पर भी हैरत का इजहार किया जा रहा है। शहर के बुनियादी ढांचे और मुस्तकबिल के ट्रैफिक से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले में मकामी खुद इख्तियारी इदारे की सिफारिशात को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत क्यों कर पेश आई, ये सवाल भी अब शहरी हलक़ों में ज़ेर बहस है। एक मरतबा सड़क के अतराफ़ तामीरात हो जाने के बाद मुस्तकबिल में सड़क को दोबारा चौड़ा करने के लिए ज़मीन हासिल करना इंतहाई मुश्किल और महंगा साबित होगा। इसलिए 36 मीटर से 18 मीटर सड़क करने का फ़ैसला सिर्फ मौजूदा ट्रैफिक का मसला नहीं बल्कि आने वाली नस्लों की शहरी नक्लो हरकत पर भी असरअंदाज होने वाला फ़ैसला साबित हो सकता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ईपी में सड़कों की चौड़ाई में की गई तब्दीलियों का सरनौ जायज़ा ले, ख़ास तौर पर उन सड़कों के मामले में जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहले ही ज़मीन हासिल कर चुकी है और 36 मीटर चौड़ी सड़कों की असल मनसूबाबंदी को बरकरार रखने पर संजीदगी से गौर किया जाए। साथ ही हुकूमत को ये भी वाज़ेह करना चाहिए कि जहां 36 मीटर चौड़ी सड़क मंजूर या मुजव्वज़ा थी उसे 18 मीटर करने के पीछे असल वजह क्या है। अगर किसी निजी इमलाक या मखसूस मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तब्दीली की गई है तो इसकी भी शफ़ाफ़ वजाहत आवाम के सामने आनी चाहिए। शहर के तरक्की का मंसूबा वक्ती मफादात के बजाय अगली कई दहाइयों की ज़रूरियात को सामने रख कर बनाया जाना चाहिए। आज सड़कें तंग करने का फ़ैसला कल शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है।
ایک کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کیے جانے کے معاملے میں جالنہ پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 57 دنوں میں تفتیش مکمل کی اور کورٹ سے ملزم کو عمر قید کی سزا دلوائی، جس پر اسپیشل آئی جی کی جانب سے جالنہ پولیس کے ان ملازمین کا استقبال کیا گیا اور انہیں اعزازات سے نوازتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ سنگین جرائم میں فوری تفتیش، مضبوط شواہد اور مؤثر عدالتی پیروی کے باعث ملزم کو سخت سزا دلانے میں جالنہ پولیس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس شاندار کارکردگی پر جالنہ پولیس کی تفتیشی ٹیم کو خصوصی طور پر سراہا گیا ہے۔ کمسن بچی سے زیادتی کے اس سنگین معاملے میں تیزی سے تفتیش مکمل کر کے ملزم کو عمر قید کی سزا دلانے میں اہم رول ادا کرنے والے جالنہ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کا خصوصی طور پر اعزاز کیا گیا۔ پولیس نے محض 57 دن میں تفتیش مکمل کر کے تمام ضروری شواہد عدالت کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیے۔ ملزم کو سخت سزا دلانے کے لیے جالنہ ضلع پولیس کے افسران اور اہلکاروں نے خصوصی محنت کی۔ تفتیش کے دوران ضروری شواہد جمع کیے گئے اور انہیں عدالتی کارروائی کے دوران مؤثر انداز میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ کورٹ پیروی کرنے والے اہلکاروں نے بھی مقدمے کی سماعت کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ اس شاندار کارکردگی کا نوٹس لیتے ہوئے اورنگ آباد رینج کے اسپیشل انسپکٹر جنرل آف پولیس ویریندر مشرا نے متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو تعریفی اسنادات سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر جالنہ ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ تیجبیر سنگھ سندھو کے بھی خصوصی موجودگی رہی۔ اعزازی تقریب میں ایڈیشنل پولیس سپرنٹنڈنٹ وکرم سالی، سب ڈویژنل پولیس آفیسر اننت کلکرنی، ایس آئی ٹی کے انچارج افسر اور صدر بازار پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر سندیپ بھارتی سمیت تفتیش اور عدالتی پیروی میں اہم کردار ادا کرنے والے افسران و اہلکاروں کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان میں فوجدار کشور روانوے، پولیس اہلکار سوریہ کانت ڈوئیفوڑے، خلیل سید، خاتون پولیس اہلکار میرا ڈکرے، جمعدار بھال چندر گیری کے علاوہ مقدمے کی کامیاب عدالتی پیروی کرنے والے کورٹ پیروی جمعدار جاوید لہو شیخ بھور اور ایف آئی خان شامل تھے۔ 11 जून रोजी हा गुन्हा दाखल झालेला होता। 10 जूनची घटना होती। शहरातील एकदा अगदी गजबजलेल्या वस्तीतील एका चिमुरडीवर अत्याचार केलेला होता आणि त्यातला आरोपी आपण लगेच ताबडतोब अटक केलेला होता। आणि या प्रकरणाचं गांभीर्य बघून माननीय पोलीस अधीक्षक सरांनी एक SITची स्थापना केली होती। ॲडिशनल SP साहेब, आम्ही स्वतः, त्यानंतर पोलीस निरीक्षक सदर बाजार, PSI पिंक पथक वनवे आणि स्टाफ असं एक तपास पथक होतं। या विशेष तपास पथकाने अहोरात्र मेहनत करून अवघ्या 24 दिवसामध्ये दोषारोपपत्र परिपूर्ण मामले कोर्टात सादर केले आणि कोर्टाने स्पीडी ट्रायल करण्याबाबत आम्ही विनंती केल्यानंतर स्पीडी ट्रायल घेतली। फास्ट ट्रॅकवर प्रकरण चालवलं आणि फास्ट ट्रॅकवर प्रकरण चालवून अवघ्या 57 दिवसामध्ये या गुन्ह्यामध्ये निकाल लागला आणि आरोपीला अजन्म कारावासाची शिक्षा माननीय न्यायालयाने सुनावलेली आहे। या प्रकरणाची आमच्या वरिष्ठांनी दखल घेतली। माननीय आय जी साहेबांनी त्याबद्दल सर्व टीमचं अभिनंदन केलं, कौतुक केलं आणि सर्व टीमचे जे सदस्य होते, अधिकारी कर्मचारी, त्यांचा काल गुन्हे बैठकीच्या दरम्यान प्रशस्ती पत्रक देऊन गौरव केलेला आहे। निश्चितच ही जालना जिल्हा पोलीस दलाच्या दृष्टीने अभिमानास्पद बाब आहे आणि त्याचं तितकंच चांगलं कौतुक सरांनी केलेलं आहे। त्यामुळे अजूनही अशीच चांगलं आणि नाविन्यपूर्ण आणि खूप चांगलं काम करायला आमच्या लोकांना निश्चित प्रेरणा मिळेल। सरांनी काल आमचं त्याबद्दल खूप खूप अभिनंदन केलं। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को खुसूसी परचम कुशाई की रस्म डिविजनल कमिश्नरेट में मुनक़िद की जाएगी, जहां ज़िले के सरपरस्त वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा। लिहाजा इस तकरीब की तैयारियों का जायज़ा जॉइंट कमिश्नर मंजूशा मिस्कर ने लिया और सभी महकमों के ज़िम्मेदारान को तालमेल के साथ इस तकरीब की तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। नाज़रीन, हिंदुस्तान के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मरकज़ी सरकारी परचम कुशाई की रस्म समाजी इंसाफ के वज़ीर और ज़िले के सरपरस्त वज़ीर संजय शिरसाट के हाथों अमल में आएगी। इलाक़ाई कमिश्नर दफ्तर के अहाते में ये तकरीब बरोज़ हफ्ता 15 अगस्त 2026 को सुबह 9:05 पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। मरकज़ी सरकारी परचम कुशाई की तकरीब के लिए मुतालिका महकमे
باہمی تال میل برقرار رکھتے ہوئے مکمل تیاریاں کر لیں۔ یہ ہدایت جوائنٹ کمشنر منجوشا مسکر نے دی ہے۔ یوم آزادی کی تقریب کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے علاقائی کمشنر آفس میں جوائنٹ کمشنر منجوشا مسکر کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے متعلقہ افسران سے خطاب کیا۔ میٹنگ میں ڈپٹی کلکٹر سنگیتا راٹھوڑ کے علاوہ محکمہ محصولات، محکمہ داخلہ، میونسپل کارپوریشن، محکمہ تعمیرات عامہ، ضلع پریشد، محکمہ تعلیم، محکمہ اطلاعات سمیت مختلف محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر سریش پاٹل رجوع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق موجودہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر گنیش پھندے کا تبادلہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر پونے کے عہدے پر ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا تھا اور اس عہدے پر سریش پاٹل نے گنیش پھندے سے چارج حاصل کیا۔ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پروین ٹاکے کی رہنمائی میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے سریش پاٹل شرڈی میں انفارمیشن آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے جلگاؤں اور احمد نگر کے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر کے عہدے کا اضافی چارج بھی سنبھالا تھا۔ سریش پاٹل نے صحافت میں پوسٹ گریجویشن ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے روزنامہ سکاڑ، پڈھاری اور شام کے روزنامہ لوک مانیہ سانج وارتا میں بطور صحافی خدمات انجام دی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ علاقائی ڈپٹی کمشنر محکمہ سماجی بہبود ناسک کے دفتر میں پبلک ریلیشنز آفیسر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ علماء بورڈ متولی ونگ کے ایک وفد نے گزشتہ روز میئر، اپوزیشن لیڈر، اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین اور میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں گھاٹی دواخانے کے احاطے میں موجود اس شہر کے معمار ملک امبر کی مزار کی حالت زار سے واقف کرواتے ہوئے اس کی مرمت، تحفظ اور تزئین کاری کا مطالبہ کیا۔ شہر کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور قدیم تاریخی مقامات کو سیاحتی اعتبار سے فروغ دینے کے مقصد سے آل انڈیا علماء بورڈ متولی ونگ کی جانب سے گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ وفد نے میئر سمیر راجورکر اور میونسپل کمشنر امول ایڑگے سے ملاقات کر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے اولڈ میڈیکل کوارٹر نمبر B1 B2 کے عقب میں واقع عظیم تاریخی شخصیت ملک امبر کے مقبرے کی خستہ حالی کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ وفد نے بتایا کہ ملک امبر کا یہ تاریخی مقبرہ طویل عرصے سے مناسب دیکھ بھال، صفائی اور مرمت سے محروم ہے، جس کی وجہ سے اس تاریخی عمارت کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ملک امبر درگاہ مہاراشٹرا اسٹیٹ وقف بورڈ پنچکی اورنگ آباد میں باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے۔ مہاراشٹرا حکومت کے وقف گزٹ میں بھی مذکورہ وقف جائیداد سیریل نمبر 272 کے تحت 3 گنٹے اراضی پر درج ہے۔ وفد نے کہا کہ اورنگ آباد تاریخی ورثے سے مالا مال شہر ہے، جہاں ملک امبر کے مقبرے سمیت متعدد تاریخی مقامات موجود ہیں۔ اس کے باوجود G20 اجلاس کے دوران بھی ملک امبر کے تاریخی مقبرے کو مناسب توجہ نہیں مل سکی۔ اگر ان تاریخی مقامات کی بروقت مرمت اور حفاظت نہ کی گئی تو شہر کے اس قیمتی تاریخی ورثے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس موقع پر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شہر کے تاریخی اور سیاحتی مقامات کو خوبصورت بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا وفد نے خیر مقدم کیا اور وفد کی جانب سے میئر سمیر راجورکر، میونسپل کمشنر امول ایڑگے، اپوزیشن لیڈر عبدالسمیر ساجد اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شال اور گلدستے سے نوازا گیا۔ اس وقت میں آل انڈیا علماء بورڈ متولی ونگ کے قومی صدر شیخ فیصل مجاور، خواتین ونگ کی ضلع صدر فرزانہ شاہ، خواتین ونگ کے صدر نصرت آرا شیخ، خواتین ونگ کی سٹی سیکریٹری سعیدہ آپا، صوفی سنت ونگ خواتین کی ضلعی صدر انورادھا سون پانسرے، سٹی صدر خواتین سمیتا ینور، سامل ینور، ایڈوکیٹ ذیشان علی زیدی اور سید زاہد علی سمیت علماء بورڈ کے بڑی تعداد میں عہدیداران و کارکنان شامل تھے۔ وحدت اسلامی ہند نامی تنظیم کی جانب سے 16 اگست سے 26 اگست کے درمیان پیغام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نامی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے اور معاشرے کو درپیش سنگین مسائل سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کی جائے گی۔ یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ تنظیم کے صدر
ضیاء الدین صدیقی نے صحافیوں کو بتایا کہ وحدت اسلامی ہند ملکی سطح پر 16 اگست سے 26 اگست 2026 کے درمیان پیغام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنے ہاتھوں میں مرنے دو موضوع کے تحت منا رہی ہے، جس میں اس کے ذیلی موضوعات میں خودکشی، دختر کشی، نشہ آوری اور فضائی آلودگی، ان موضوعات پر عوامی بیداری پیدا کرنے کی غرض سے خصوصی مہم چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ آج قومی اور بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت ان مسائل سے دوچار ہے، بالخصوص ہمارا ملک بھارت ان سماجی اور معاشرتی بیماریوں کے سبب کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ان تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل درآمد ہی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں، اخلاق، عبادات، معاملات یا خاندانی و سماجی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہمارے لیے سب سے بہترین اور کامل رول ماڈل ہے۔ لیکن آج خودکشی دنیا کے سنگین ترین عوامی صحت اور سماجی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ہر سال 7 لاکھ سے زائد افراد خودکشی کا شکار ہونے لگے ہیں، جبکہ خودکشی کی کوشش کرنے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دستیاب عالمی اعداد و شمار کے مطابق متعدد مسلم اکثریتی ممالک میں خودکشی کی شرح نسبتاً کم ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، اردن، مصر، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں یہ شرح عموماً فی لاکھ تو 2-5 لاکھ کے درمیان ہے، جبکہ امریکہ میں 14-15 لاکھ، بھارت میں 12-13 لاکھ اور جنوبی کوریا میں 20 لاکھ سے زائد درج کی گئی ہے۔ اسلام خودکشی کو محض ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ انسانی جان کے تقدس کے خلاف سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ بلا شبہ خودکشی ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے، لیکن دستیاب بین الاقوامی شواہد اس حقیقت کی تائید کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات انسان کو مایوسی سے امید، اضطراب سے اطمینان اور خودکشی سے بامقصد و باوقار زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہی اسلام کا آفاقی رحمت بھرا اور انسانیت نواز پیغام ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کی مادر رحم میں جنین کشی یعنی فیمیل فیٹیسائڈ دور حاضر کا نہایت سنگین سماجی، اخلاقی اور انسانی جرم ہے، جس نے خاندانی نظام، معاشرتی توازن اور انسانی اقدار کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور رحم مادر میں معصوم جان کا خاتمہ ظلم، قتل اور اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اعداد و شمار اور UNFPA کے مطابق ہمارے ملک میں مسنگ گرلز کا مسئلہ انتہائی تشویشناک، اور دنیا میں قتل کی جانے والی ہر تیسری بیٹی ہندوستانی ہے۔ بیٹی کی حفاظت دراصل انسانیت، عدل اور انسانی تہذیب کی حفاظت ہے۔ اسی طرح نشہ آج محض ایک فرد کی کمزوری نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تباہ کن عالمی بحران ہے۔ عالمی ادارے صحت WHO کے مطابق ہر سال تقریباً 32 لاکھ افراد شراب اور منشیات کے باعث جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم UNODC کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں منشیات کے استعمال میں 30% اضافہ ہوا ہے، اور اس عالمی صورتحال کا علاج صرف قانون کا خوف نہیں بلکہ ایمان، اللہ کے روبرو جوابدہی کا احساس اور مضبوط کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ IPCC کی 6 اسیسمنٹ رپورٹ کے مطابق انسانی سرگرمیوں نے صنعتی دور کے بعد زمین کے اوسط درجہ حرارت میں تقریباً 1.1 ڈگری سیلسیس اضافہ کر دیا ہے، جبکہ WHO کے مطابق فضائی آلودگی ہر سال تقریباً 70 لاکھ قبل از وقت اموات کا سبب بنتی ہیں۔ یہ حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ماحولیاتی بحران دراصل انسانی بے اعتدالی اور فساد فی الارض کی جدید صورت ہے۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں قبل وہ آفاقی اصول عطا فرمائے جنہیں آج دنیا انوائرمنٹل ایتھکس کے نام سے تسلیم کر رہی ہے۔ اسلام انسان کو زمین کا مالک نہیں بلکہ اس کا امین اور جوابدہ نگہبان قرار دیتا ہے۔ زمین کی حفاظت دراصل اللہ تعالیٰ کی امانت کی حفاظت ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آنے والی نسلوں کے حق کی ادائیگی ہے، اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی اور انسانی سماج کے مسائل کے حل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور محبت میں ہی پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید
रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों का रहनुमा नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए रहमत और नमूने अमल करार देता है। इस मुहिम के दौरान पूरे मुल्क में 1000 मकामात पर 17 रियासतों में जहां वहदत इस्लामी हिंद मुनज़्ज़िम है, अवामी राब्तों के ज़रिए इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें, फ़ोल्डर्स, स्टिकर्स, पोस्टर्स वगैरह की इशाअत की गई है जिसे अवाम तक पहुँचाया जाएगा। उलमा कराम और मसाजिद के इमाम हज़रात से खुसूसी दरख्वास्त की गई है कि वो अपने खिताबात में इस मौजू पर लोगों को बेदार करें। वाबस्तगान वहदत इस्लामी को मुतवज्जे किया गया है कि अवाम तक इनफरादी व इज्तिमाई हर सतह पर मुनज़्ज़म तौर पर इस पैगाम को पहुँचाने की कोशिश करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के सदर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस, मुहिम कन्वेनर साजिद सहराई, बिस्मिल्लाह शेख, रुकन मरकज़ी शूरा, मौलाना मोहम्मद मुश्ताक फ़लाही, शेख मुंतजिबुद्दीन, प्रेस कोऑर्डिनेटर और वहदत इस्लामी हिंद महाराष्ट्र रीजन औरंगाबाद यूनिट के दीगर ओहदेदारान व अराकीन ने शिरकत की। संत शिरोमणि सावता महाराज की बरसी के मौके पर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और उनकी तालीमात व खिदमात को याद किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त संत सावता महाराज की पालकी यात्रा निकाली गई। इसके बाद भजन, कीर्तन और प्रवचन समेत मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। कई मकामात पर अक़ीदतमंदों के लिए महाप्रसाद का भी एहतमाम किया गया। इसी सिलसिले में जय भवानी नगर मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन रोड पर गली नंबर 11 के करीब वाक़ संत सावता महाराज चौक में संत सावता महाराज की तस्वीर पर हार चढ़ाकर आरती की गई। इसके बाद अक़ीदतमंदों के लिए महाप्रसाद का एहतमाम किया गया, जिससे बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने इस्तेफ़ादा किया। इस मजहबी प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जय भवानी नगर ताजिर महासंघ के तुलसीराम खरात, अर्जुन सावाई, कल्याण गायकवाड़, रवि खरात, वजू भाई ठोंबरे, श्रीराम उक्किरडे, एडवोकेट जाधव, शिवनाथ सावाई, पांडुरंग ढोबले, दिलीप पवार, साईनाथ गोरे, अशोक गोरे, साहबराव शहाने और दत्ताभाऊ डेरी वाले समेत दीगर अफराद ने खुसूसी मेहनत की। विकलांग आधार विकास मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और कांग्रेस विकलांग सेल की जानिब से एक मेमोरेंडम के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि संजय गांधी आधार योजना और दीगर इमदादी स्कीमात से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा फ़ाइलें फ़ौरी मंजूर की जाएँ। कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को पेश करदा याददाश्त में खुसूसी तौर पर संजय गांधी निराधार योजना की तकरीबन 3500 नामंजूर फाइलों का मसला इंतज़ामिया के सामने रखा गया। वफ़द ने मुतालबा किया कि तमाम नामंजूर मामलात की दोबारा जाँच की जाए और जो दरख्वास्त गुजार क़वायद के मुताबिक अहल हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर योजना का फ़ायदा फराहम किया जाए। इसके अलावा शरावन बाड़ योजना के तहत ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरियान और बेवा ख़वातीन के अहल मामलात को फ़ौरी मंजूरी देने का मुतालबा भी किया गया ताकि ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को बर वक्त माली इमदाद हासिल हो सके। वफ़द ने यह भी मुतालबा किया कि संजय गांधी निराधार योजना की ऑनलाइन फ़ाइलें रोज़ाना कबूल की जाएँ ताकि दरख्वास्त गुजारों को बार बार सरकारी दफातर के चक्कर न लगाने पड़े और उनके मामलात मुकर्ररा वक्त पर कार्रवाई के लिए कबूल किए जा सके। इसी तरह तलाठी के पास 15 दिन तक ज़ेर इल्तिवा रहने वाली फ़ाइलों का मसला भी उठाया गया। मुतालबा किया गया कि ऐसी फ़ाइलों को गैर ज़रूरी तौर पर ज़ेर इल्तिवा न रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर मुतल्लिक़ा कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें अगले मरहले के लिए रवाना किया जाए ताकि मुस्तहिक़ीन को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा बर वक्त हासिल हो सके। इस मौके पर दिव्यांग आधार विकास बहुउद्देशी सेवा संस्था के बानी सदर शेख नासिर, कांग्रेस दिव्यांग सेल औरंगाबाद के शहर सदर मिर्ज़ा ज़की बेग, ज़िला सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शेख शाहरुख, वाजिद खान, ज़िला सदर लक्ष्मीबाई घुले, रज़िया पटेल समेत इदारे की पूरी टीम और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। दिनांक 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस दिव्यांग सेल और दिव्यांग आधार बहुउद्देशीय सेवा संस्था की तरफ से विभागीय आयुक्त साहब को एक निवेदन किया गया, लेकिन वो तो मीटिंग में होने की वजह से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन डिप्टी कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई और दिव्यांगों के संजय गांधी निराधार विधवा महिला फंड शरावन बार योजना के बारे में जो नामंजूरी फाइलों के बारे में उनसे विस्तारित चर्चा हुई और कुछ उन्होंने GR बताने को कहा। हमने उनको कुछ GR बताए
और उन्होंने कहा कि इस पर जो भी योग्य कार्रवाई हो सकती है मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। और जो हर शनिचर को ऑनलाइन फाइल ली जा रही है वो भी बहुत जल्द रोज़ के रोज़ फाइल लिए जाएंगी। कुछ स्टाफ की कमी होने की वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं मिर्ज़ा ज़की बेग, शहर अध्यक्ष कांग्रेस दिव्यांग सेल छत्रपति संभाजीनगर और दिव्यांग आधार बहुउद्देशीय सेवा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शेख नासिर साहब के साथ हमारी पूरी टीम दोनों मिलकर हमने आज के उनसे निवेदन दिया और उनसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि जो भी योग्य निर्णय है हम इस पर अमल बजावनी कर आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। नुमाया खिदमात अंजाम देने पर हरसूल सेंट्रल जेल के 4 हवलदारों को रियासती सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया। महाराष्ट्र महकमा जेल व इस्लाही खिदमात में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर औरंगाबाद की सेंट्रल हरसूल जेल के 4 हवलदारों को रियासती सतह पर एजाज से नवाजा गया, जिनमें हवलदार संजय राव साहब खेड़कर, नारायण सोनोने, अंबर सिंह कारभारी नागलोट और सुबुकदोश हवलदार बाबा साहब गायकवाड़ शामिल हैं, जिन्हें एजाज और तौसीफ़ी असनाद पेश करके उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। ये रियासती सतह की तकरीब 5 अगस्त 2026 को पुणे के यरोड़ा जेल मुलाजमीन भवन में मुनक़िद हुई। इस मौके पर महकमा जेल व इस्लाही खिदमात के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस व इंस्पेक्टर जनरल सुहास वारके के हाथों मुतालिका मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले पुलिस अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 26 एहलकारों पर जुर्माना आयद किया। वाज़ेह है कि पुलिस कमिश्नर परवीन पवार ने हमारे शहर में हेलमेट को ज़रूरी करार देने के लिए इस मुहिम की शुरुआत पुलिस अफसरान और एहलकारों से करने का फ़ैसला किया था और अहकाम जारी किए थे कि हेलमेट पहनने का अमली कदम सबसे पहले पुलिस अफसरान और एहलकार उठाएं। इसी सिलसिले में 10 अगस्त को शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन और दफातर के बाहर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। इस दौरान बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ जुर्माने आयद किए गए। बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल के ज़रिए दफ्तर आने वाले 26 पुलिस अफसरान व एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 26,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जिसमें से 3,000 रुपये वसूल किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 3 माह से पुलिस कमिश्नरेट के दाखिली दरवाजे पर भी बग़ैर हेलमेट आने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब पुलिस महकमे के बाद शहर के सरकारी और नीम सरकारी दफातर में भी बग़ैर हेलमेट आने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से शहरियान से अपील की गई है कि 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहनें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। चंदन झीरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी असलहे का एक बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जालना शहर में संगीन जुराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में चंदन झीरा पुलिस ने गैर कानूनी फरोख्त के मकसद से ज़ख़ीरा किए गए 41 खतरनाक हथियार जब्त कर लिए। चंदन झीरा पुलिस ने संदीप नगर इलाके में वाक़े एक मकान पर छापा मारकर 22 धारदार तलवारें, 15 धारदार खंजर और 4 धारदार चॉपर यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 1,34,000 रुपये मालियत का असलहा जब्त किया। इस मामले में शेख माजिद शेख लतीफ़ साकिन सुंदरनगर जालना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने इस मुलजिम को 12 अगस्त तक पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया है। पुलिस के मुताबिक शेख माजिद रिकॉर्ड पर मौजूद मुजरिम है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि वो अपने मकान में धारदार हथियार ज़ख़ीरा कर रहा है। इत्तला की तस्दीक के बाद चंदन झीरा पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा, जहां से 41 खतरनाक हथियार बरामद हुए। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया इन हथियारों का इस्तेमाल संगीन जुराइम या इलाके में दहशत फैलाने के लिए किया जाना था या इसके अलावा ये हथियार कहां से लाए गए थे और किन अफराद को फ़रोख्त किए जाने वाले थे। इस सिलसिले में भी पुलिस की जानिब से तफसीली तफ्तीश जारी है। इस मामले में मुलजिम का साथी इमरान उर्फ अम्मा सलीम शेख साकिन इंदिरा नगर जालना फ़िलहाल फ़रार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ख़ास बात यह है कि शेख माजिद और इमरान उर्फ अम्मा दोनों ही रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, मारपीट, संगीन ज़ख्मी करने, फसाद बर्पा करने और गैर कानूनी असलहा रखने जैसे मुख्तलिफ जराइम दर्ज हैं। दोनों के मुनज़्ज़म तौर पर जुराइम में मुलव्विस होने की बात सामने आने के बाद उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दिफा 111 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
शहरामध्ये एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिळालेली होती. पोलीस निरीक्षक चंदनजिरा श्री किरण बिडवे यांना माननीय पोलीस अधीक्षक सर संधू सर आणि अपर पोलीस अधीक्षक साळी सर यांनी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या आणि त्या दरम्यान त्यांना जी इन्फॉर्मेशन मिळालेली होती गोपनीय माहिती, त्या आधारे आपण शहरामध्ये 2 रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांकडनं 41 वेपन्स जप्त केलेले आहेत. त्यामध्ये 22 तलवारी आहेत, 15 खंजर आहेत आणि 4 चॉपर आहेत. असे साधारणपणे 1,34,000 रुपयाचा हा मुद्देमाल आहे, तो आपण जप्त केलेला आहे. शेख माजेद आणि इम्रान उर्फ इम्मा या 2 आरोपींकडनं आपण हे जप्त केलेलं आहे. बेसिकली या 2 आरोपींची त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होती. एक आरोपी आपल्याला मिळालेला आहे रेड करते वेळेला आणि ज्यातला मुख्य सूत्रधार आहे इम्रान, तो फरार आहे. त्याला अटक करण्याकरता आपण चंदनजिऱ्याची 2 पथकं रवाना केलेली आहेत आणि लवकरच त्यालाही आम्ही अटक करू. मार्केट कमेटी गंगापुर में प्याज की नीलामी के दौरान एक किसान और ताजिर के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। इस तनाज़े के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में किसानों ने मार्केट कमेटी दफ्तर पर धरना दिया और ताजिर का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया। गंगापुर के किसान दत्तू सूर्यभान बोड़ के प्याज फरोख्त करने के लिए मार्केट कमेटी लाए थे। किसान की प्याज की पहली नीलामी में 2,400 रुपये का नर्ख लगा, ताहम उसके बाद मुतालिका ताजिर ने प्याज खरीदने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोबारा नीलामी की गई, जिसमें प्याज को 2,300 रुपये का नर्ख मिलने की बात शिकायत में कही गई है। किसान दत्तू बोड़खे ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया है कि मुतालिका ताजिर ने उनके साथ बदतमीज़ी की, बदजुबानी की और गाली गलौज भी की। इस वाक़े से नाराज़ किसानों ने बड़ी तादाद में मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुँचकर मुतालिका ताजिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। किसानों ने ताजिर का लाइसेंस मनसूख करने के साथ साथ किसानों की ज़रई पैदावार की नीलामी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम देने का भी मुतालबा किया। देवला इलाके में एक नौजवान की जानिब से किराना दुकान मालिक से माहाना 1 लाख रुपया भत्ता मांगने का मामला मंजर आम पर आया है। मुताल्लिका दुकानदार की शिकायत पर सातारा पुलिस स्टेशन ने खंडनी बहादुर नौजवान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शिकायत कुनिंदा सुफियान जाकिर ठेकिया के मुताबिक तौफीक शेख दुकान पर किराने का सामान खरीदने आया था। सामान का बिल तकरीबन 4,000 रुपये होने के बाद उसने रकम अदा करने की बजाय सुफियान के 75 साला दादा को गालियां दी और हाथ से मारपीट करते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद तौफीक ने दुकानदार को मुबैना तौर पर धमकी देते हुए कहा कि अगर कारोबार करना है तो हर माह 1 लाख रुपये देने होंगे, रकम नहीं दी तो देखता हूँ कारोबार कैसे करते हो। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुलजिम ने सभी अफराद को घर जाते वक्त हाथ पांव तोड़ने की भी धमकी दी। दरी असना काउंटर पर रखा तकरीबन 4,000 रुपये मालियत का किराने का सामान भी ज़बरदस्ती ले जाने का तौफीक पर इल्ज़ाम शिकायत में आयद किया गया है। इस मामले में सातारा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर कृष्णा शिंदे की रहनुमाई में मज़ीद तफ्तीश जारी है। पैसे लेकर 2 व्हीलर गाड़ी में पेट्रोल न डालने का मामला मंजर आम पर आया है। इस ज़िमन में एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस मामले की अभी तक सरकारी तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ मुबैना तौर पर धोखाधड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ग्राहक से पैसे लेने के बावजूद गाड़ी में पेट्रोल न डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मोटरसाइकिल सवार रामेश्वर आहेरकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि पेट्रोल डालने का महज ड्रामा किया गया, लेकिन हकीकत में उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही नहीं डाला गया। रामेश्वर आहेरकर के मुताबिक 10 अगस्त की रात तकरीबन 9:30 बजे वो मस्कुरा पेट्रोल पंप पर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए गए थे। तहम पेट्रोल पंप से कुछ ही फासले पर पहुंचने के बाद उनकी मोटरसाइकिल अचानक बंद हो गई, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल ढकेलते हुए दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचे। आहेरकर ने जब मुतालिका मुलाजिम से ये सवाल किया कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल क्यों नहीं डाला गया, तो मुलाजिम की जानिब से मुबैना तौर पर बदतमीज़ी और धमकी आमेज़ अंदाज में बात करने का इल्ज़ाम भी उन्होंने आयद किया। इस पूरे वाक़े की वीडियो रामेश्वर आहेरकर ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड की, जो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। रामेश्वर आहेरकर ने मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए, मुताल्लिक़ा मुलाजिम के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई की जाए
اور पेट्रोल पंप की भी जांच की जाए। ताहम वायरल वीडियो और लगाए गए इल्ज़ामात की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। पेट्रोल पंप इंतज़ामिया या मुतालिका मुलाजिम का मौक़िफ़ सामने आने के बाद ही मामले की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो सकेगी। बोला ना हा बोला काय मारतात काय मग बोला अरे एक व्हिडिओ व्हायरल झाला ना तर रिकाम काम नाही बोल ना मग म्हणजे पेट्रोल लुटत धंदे करू राहिले तुम्ही लोकांचे 50-50 पेट्रोल मारू राहिले मग बोल ना आता अरे बोल ना मग 50-50 पेट्रोल मारू लोकांचे मग अरे अशीच मारसान तुम्ही माहिती का काय लोकांचे धंदे हे करू राहिले अरे 50-50 पेट्रोल खाते लोकांचं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला जालना के शाहगढ़ में कमसिन बच्चा हुआ पागल कुत्ते के कहर का शिकार, 12 साला लड़के की हालत तशवीशनाक, साकिनान पर खौफतारी तवज्जे का मतालिबा। 36 मीटर की कई सड़कें अब सिर्फ 18 मीटर तक हो गई हैं महदूद। ईपी में हुकूमती फैसले से म्युनिसिपल इंतजामिया की सिफारिशात नजरअंदाज। बाज मकामात पर जमीन हासिल करने के बावजूद सड़कों की चौड़ाई कर दी गई आधी। ईपी मामले में मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर उठने लगे सवाल। सयाहती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी तज़ीन कारी के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं ठोस इक़दामात, मगर घाटी दवाखाने के अहाते में मौजूद इस शहर के मेमार मलिक अंबर की मज़ार की हालत ज़ार। उलमा बोर्ड के मुतवल्ली विंग ने इंतजामिया से की मुलाकात और किया तवज्जे का मुतालिबा, मेमोरेंडम पेश। और हेलमेट सख्ती की मुहिम का पुलिस मुलाजमीन से किया गया आगाज। पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ की गई कार्रवाई। 26 पुलिस एहलकारों पर ट्रैफिक पुलिस ने आयद किया जुर्माना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।